Yes, sir. This is a new program. Actually, this is the first day program. I welcoming all for this JE main combo crash course. Okay. Before we are going into the subject, since this is the first class, this is the first session, I want to introduce myself. And some of you know about me, right? So there are so many students. I'm seeing you on the participant list. So many students' name are familiar to me. And some of the students know me very well, right? Most of the students during their board examination, they chat with me. They ask so many questions. They ask so many doubts. And I cleared you. I given so many important things that will be very useful. So, and again, once again, I welcome you all the old students and the new students. I hope, hopefully, you have done the examination good. I think so, right? So, board examination, Yes, I'm sir. asking you only, right? So, new students, listen carefully. This is not your classroom coaching tuition. This is entirely different. This is a training program. Actually, this is a training program. This is not your classroom coaching, because we all called as JE aspirants. Okay. So this is a combo class. I told you, you all preparing for your entrance examination. This is not only for JE main examination. This is common to all the entrance examination. That is various engineering entrance examination which was conducted by Indian government, right? All are eligibility. Okay. So before we are going to start the class, my name is Robert, J. Robert, as Sir told my name, right? So I have more than 20 years experience in this JE main entrance examinations. Okay. So I have such a experience in this mathematics and also very useful, you blessed. And before we are starting the class, I want to tell about the Edital Academy. They are pioneering education. Okay, they are pioneering education. They are presenting so many classes for entrance examinations such as JE, NEET, நிறைய classes they are organizing. Okay, so you all blessed. You have got a very good mentor. So mentor means Tyagarajan sir and Pushparaj sir are very good mentors. They can guide you to reach the target. So I want everyone to make some noise, say good evening or hello sir, whatever you like. Hi sir, because I want to hear your voice. Right? I told you this is an interactive class. Then we have just introduce what is JE main. We'll go into the subject. Please come on. My voice is audible. உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசுறது கிளியரா இருக்கா? கேக்குது சார், கேக்குது சார். ரைட். சோ ஆமா, நிறைய பேர் வந்து சிபிஎஸ்ல வந்திருக்கீங்க, சிலர் வந்து ஸ்டேட் போர்டு ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க. நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஆல் ஆர் ட்ரீட்டட் as equally. Okay, because now at present the syllabus of the central board syllabus, that is called NCERT syllabus, and also TNSRET syllabus, TNCERT, SCRT syllabus, both are equally same. They are balanced. There is no doubt in that. Okay. So now listen please carefully. Are you all ready for the class? Yes, sir, ready, sir. Yes, sir. Yes, sir. First half an hour, purely சொல்றேன். I just introduced about the examination called JE main and what all the syllabus are given, what all the things you have to follow, and what all the books you have to follow. So many questions may arise. The first very important thing I want to tell you is, my dear students, please listen carefully. This is your future. This is your career. This last 40 to 50 days is the life-changing moment. This is the turning point of your life. So that be aware of that and be sincere. Work hard. There's no substitution for hard work, but at the same time, we are going to work smart here. Please, please listen that you're going to work smart. Listen carefully. What is JE main? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஃபோக்கஸே உங்களுக்கு அதுதான். So you can see the brand everywhere, almost all the institutions there.
right? All the institutions, they can give the brand as NEET JEE. But நான் என்ன சொல்றேன், NEET JEE தவிர்த்து there are lots of examination. If you're going to participate in NATA also, what I'm teaching is very important. This is all basic, fundamental. But hereafter, I can call you as a JEE aspirant because most of them are applied for what JEE main examination. Yeah. So main focus, we are concentrating only on JEE. Voice correctா இருக்குங்களா ப்ளீஸ்? என்னுடைய ஃபெமிலியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டக்குன்னு சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கரெக்டா இருக்கா? வீடியோ எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? பாருங்க, நிறைய பேர் நீங்க பிளஸ் டூல நிறைய எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. சுவரக்ஷினி ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தா டைம் இல்லை. they all given a very good feedback to me. அந்த லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல நான் எடுத்த நிறைய ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், எப்படி வந்து சென்டம் ஸ்கோர் பண்றது பிளஸ் டூல அப்படின்னு. அதே போல ஹவு டு கிராக் JEE மெயின் இப்பயே சொல்லிட்டு அது சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு. we don't have that much interest. அதனால இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு at the end of the class, இல்லையா, நான் அது கூட ஜூன்லயோ ஜூலைலயோ எந்த எக்ஸாம் எழுத போறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி how to crack this very easily in a smart way அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பக்காவா சொல்லி தரப்பா. அதனால ப்ளீஸ் வெயிட். Each and every day is very important class. Don't miss even a single class. I want a full attendance and also don't bunk. அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஜாயின் பண்ணிட்டு கவனிக்க மாட்டான். நிறைய பேர் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி, நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்படுறேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் பி தேர். அதாவது நீ உன்னையே ஏமாத்திக்கிற மாதிரி, ரைட்டுங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கம் டு த பாயிண்ட். உங்களை டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. JEE main is one of the most important examination for the students aspiring to get admission in engineering. அதாவது IIT போன்ற பெரிய பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல சீட்டு கிடைக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணப்படுது. This examination was conducted by NTA, National Testing Agency. So 1 lakh of students, those who are eligible, those who are cleared this examination called JEE main, they are eligible for writing the examination is called JEE advanced. And the JEE advanced clear பண்ண students alone, they will get admission in IITs throughout India. In Tamil Nadu, in Chennai, we have IIT. But on the IIT la எனக்கு admission கிடைக்கணும், my aim is to join in IIT. First of all, you have to clear, you have to get good marks, the high marks in your JEE main examination. அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும், that is called JEE advanced. If you clear the JEE advanced only, you get an admission in IIT. நிறைய பேருக்கு இது தெரியறது இல்லை. நம்ம எல்லாம் நினைச்சிருக்கோம் JEE எக்ஸாம் முடிச்சோடனே IITல போய் ஜாயின் பண்றோம்னு. நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, சில பேர் தெரியல. Don't worry about that. The first target, I have to clear my JEE main. The second target is JEE advanced. So now we are focusing mainly for JEE main. By the way, I'll just give some tips for your JEE advanced also. So therefore, throughout in India, across India, we have so many IITs, so many NITs, so many triple ITs, so many central funded institutions there. In the first சொன்ன இல்லையா triple IT, நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? Are you all listening? Are you all listening? Yes, sir. Yes, sir. I am just using your simple language, colloquial language தான் பேசுறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. இல்ல இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா லிட்டரலா நான் பேசவே இல்லை. அதனால தயவு செய்து உங்களுக்கு சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல சொல்றேன், கவனிச்சீங்க. ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஜஸ்ட் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்படி என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசணும் அப்படிதான் உங்களோட பேசுறேன். தயவு செய்து இங்க சேர்ந்திருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் ஒன்று சொல்றேன், டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் லைஃப். இப்போ ஒருவேளை இப்போ நீ ஜாலியா இருக்கணும்னு நினைக்கலாம். If you want to enjoy this first half of this life, you may suffer in your second half of the life. If you suffered a lot, if you worked hard, if you are smarter now, then your future is bright. நான் இப்போ சொன்னா புரியாது. ஒன் ஃபைன் மார்னிங் உன்னுடைய என்ன ஐஐடிலையோ என்ஐடிலையோ நீ காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டுனா, that moment you know that. So அதனால don't miss this wonderful opportunities. Please kindly grab this. My humble request. As a friend, as a well-wisher, as a brother, I'm just telling you all, please don't miss any class. Listen carefully. And now and then I'll give some tips
Now and then I will give some tricky methods. Is all very useful to you. சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜேஇ மெயினை பத்தி முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னதான் ரிக்குவயர்மெண்ட்? வாட் இஸ் த ரிக்குவயர்மெண்ட்? இல்ல அப்ப ஜேஇ மெயின்னா சார் நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சிட்டேன் விடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நல்ல வேலை. இந்த ஜேஇ மெயினை பத்தி ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ஐ டெல் யூ. ஓகே, ஸோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜேஇ மெயின். இப்போ இந்த ஜேஇ மெயினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா this complete examination requires thorough preparation. எப்படி சொல்லாத? thorough preparation. தமிழ்ல எப்படி சொல்லலாம்? தரோனா முழுவதுமாக முழு முயற்சியுடன் கோச்சிங் பண்ண வேண்டும், ட்ரெயின் பண்ண வேண்டும். and you have to have a depth study of books. என்னடா புக்ஸ்? வாட் புக்ஸ்? அதுக்கு போய் கடையில் எங்கன்னா ஐகின் போட்டம்ஸ்ல போய் வாங்கணுமா? நாட் லைக் தட். நீங்க அப்படிலாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ எம் டெல்லிங் யூ எதெல்லாம் படிக்கணும்னு இப்ப சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சே இந்த இது ஜேஇ மெயின் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சார் ரப்தீஷ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஜேஇ மெயின் காம்போ கிளாஸ்னா சாரே சொல்லிட்டார். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் தட். Combo means it is useful for your Amita, it is useful for BITS Bilani, it is useful for your various entrance examinations, and also even BITS Bilani, NDA, whatever examination you are writing engineering based on engineering entrance exam, this course is useful. First you see, யாரும் எழுதலாம் வேண்டாமா, மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதும். You just grab it in your random access memory. உங்க செரிபரத்துல ஏத்திக்கினா போதும், வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை. ரைட்? So now listen. First, JEE main. So forget about your JEE advanced. JEE main participating institutions. பாருங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் +2 முடிச்ச பிறகு he wants to join in engineering entrance examination. First of all, he has to focus only in JEE main entrance examination. அதுல எந்த இதுவும் கிடையாது. ஒரு பையன் மெடிக்கலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா +2 முடித்த பிறகு he wants to focus only for NEET examination. If he is clear, if he is fit in NEET, நல்ல ஸ்கோர் பண்ணாருன்னா நெக்ஸ்ட் டாக்டர் ஆக போறாரு. அதே போல நீங்க ஜேஇ மெயின்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணா என்ஐடில சேர போறீங்க. இதை கிளியர் பண்ணிட்டு ஜேஇ அட்வான்ஸ்ல போனா ஐஐடில சேர போறீங்க. சார் ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும், நானே உங்க கொஸ்டின்ல கேட்கிறேன் பாருங்க. சார் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுதினாதான் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியுமா? அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று எதுக்குன்னு இருக்கு. இந்த சிங்கிள் விண்டோ மெத்தட் ஒன்று சொல்றாங்களே, கவுன்சிலிங் ஒன்று இருக்கு, எதுக்கு? நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்கிறான், ஆட்டோ ஓட்டுறான், பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்றான். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரன்னிங் ஒன் ஸ்கூல் அலாங் வித் மை பிரதர் இன் தூத்துக்குடி. இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்ச கேர்ள்ஸ் எல்லாம் 5,000 6,000 ஒர்க் பண்றாங்க. எனக்கு கண் எதிர்க்கு நான் பாக்குறேன். இப்போ ஒரு ரீசெண்டா ஒரு 4 days முன்னாடி நான் போயிட்டு நேற்று நைட் தான் வந்தேன். அங்க இருந்து ஒரு 3 students they are engineering students. I feel hard for that. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பட் நீங்களாம் அப்படி போயிடக்கூடாது. நான் சொல்றேன், இன்ஜினியரிங் எங்க படிக்கணும்னா ஜேஇ மெயின் எக்ஸாமினேஷனை கிளியர் பண்ணிட்டு அதுல கிடைக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜாயின் பண்ணா யூ ஹாவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ ஜேஇ மெயின் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கவனிக்கிறீங்களா? யூ ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ்? எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கம்மா, என்ஐடின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அது என்ஐடி அப்படின்னா வாட் இஸ் தட்? நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ். we have 31 நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் என்ஐடி. சரிங்களா? இப்ப நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். இப்ப என்ஐடில மேக்ஸிமம் ஸ்கோர்ஸ் ரேங்கிங் சொல்லுவோம்ல, பெர்சன்டைல்ஸ். நம்ம எப்படி இங்க பெர்சன்டைல் சொல்லுமோ அது நெக்ஸ்ட் இதுல சொல்றோம். வாட் யூ மீன் பை பெர்சன்டைல்ன்றத சொல்லி தரேன். நீ மேக்ஸிமம் பெர்சன்டைல்ஸ்ல இருக்க, if you have got highest percentiles, you have the chance of getting any one of these 31 colleges. Okay? சரிங்களா? உங்க பேர்லாம் எனக்கு ஃபெமிலியர் இல்ல. நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இருக்கா பார்க்கலாம். அக்ஷயா இஸ் தேர், ரைட்? அபிஷேக் இருக்கிறீங்க, அசோக் குமார் இருக்காரு, சுபலட்சுமி இருக்கீங்களா? ஆர் யூ தேர்? ரைட்மா, பாத்துங்க. இப்போ
நீங்க எல்லாம் NIT-ல ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா you have to score a maximum percentile. 31 NITs are there. அப்படி இதுதான் ஜாயின் பண்ணணும்ல. நான் some of the IITs சொல்றேன் பாருங்க. இந்த IITs, triple ITs, Indian Institute of Informational Technology, நம்ம சென்னை பக்கத்துல நெல்லிக்குப்பம்ன்ற ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரிபிள் IT இருக்கு. திருச்சியில ஒரு NIT இருக்கு, திருச்சி. In Trichy, Tamil Nadu, we have NIT. அதே போல ட்ரிபிள் IT in Nellikuppam in Tamil Nadu. How many IIT triple ITs are there? 25. நான் நிறைய முறை இந்த நெல்லிக்குப்பம் ட்ரிபிள் IT விசிட் பண்ணியிருக்கேன். We have lots of courses are there. It's a very good campus, big campus. Okay? So நீங்க விசிட் பண்ண, if you have a time permits, you go and visit that. பாருங்க, 25 triple ITs. And the last one is called centrally funded. This is also best colleges. Okay, see other centrally funded institutes. CFI. Motto in the CFI, we have 28 centrally funded colleges. இது எல்லாமே இதுல அஃபிலியேட்டட் ஆனது. அப்போ நீ JEE main என்ற ஒரு எக்ஸாமினேஷனை எழுதுனீங்கன்னா, if we have the chance of writing this JEE main examination, we have the opportunity to get in NIT, triple IT and CFI. இதுல ஏதாவது மொத்தம் டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, we have 76 colleges. Totally we have 76 colleges are affiliated. எடுக்க முடியாதா? அது கூட நம்மளால முடியாதா? பாருங்க, NIT-ல சேர முடியல, triple IT-ல சேர முடியாதா? triple IT-ல சேர முடியல, CFI-ல சேர முடியாதா? இத்தனை காலேஜ்ல ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல இங்க ஜாயின் பண்ண all the students, and with God's grace I am telling you, you have the chance of getting admission in this any one of these topmost colleges. Are you agree that? First சொல்லுங்க, அத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு. எடுத்தோன்னு சொல்லுவாங்க, I can achieve. ட்ரைன்ற வார்த்தை சொல்லக்கூடாது, tired சொல்லக்கூடாது. Tomorrow, the new students, I'm telling you, just forget these 3 T's in your English vocabulary. Try, tomorrow and tired. இந்த மூணுமே உன்னை அழிச்சு விட்டுரும். It will spoil you. You will not come up. Okay? So அதனால there is I'm telling you achievement. The achievers, they cannot sleep. Okay? They cannot sleep. They cannot be lethargic. They will always be busy. Okay? அதனால நீங்க எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர்ஸ். இப்ப புரிஞ்சிடுச்சா உங்களுக்கு? ஆர் யூ ஹேவ் an idea? இப்ப JEE மெயின்றதுல எந்தெந்த காலேஜஸ்ல தெரியும்ன்றது இப்ப கத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே, குட் சார். ரைட்மா. இப்ப பாருங்க, இந்த பெர்சன்டைல் ஒன்னு சொல்றாரு சார், அது என்னது தெரியணும்ல? இப்ப உங்களுக்கு கால்குலேஷன்லாம் எப்படி தெரியுமா தம்பி? எக்ஸாமினேஷன்ல பெர்சன்டேஜ்னே சொல்ல மாட்டாங்க, பெர்சன்டேஜ்னே சொல்ல மாட்டாங்க. they will say the percentiles. அப்ப இந்த பெர்சன்டைல்னா என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பெர்சன்டைல்ஸ்? அப்ப நான் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன், ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி. வாட் டு யூ மீன் பை பெர்சன்டைல்? சோ இந்த பெர்சன்டைல் அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர்டு. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர்டு, number of candidates appeared from the session with raw score, raw not same score, raw score or raw score equal to or less than the total score divided by total number of candidates appeared in the session. This is the formula for that. For example, யோகேஸ்வர் இருக்கீங்களா? தானியா இருக்கீங்களா? வேற யார் இருக்கீங்க?
ஓகேவா? இப்ப கவனிங்க சுபரக்ஷினி, நீங்களே கவனிங்கம்மா. நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர் ஃப்ரம் த செஷன் வித் ரா ஸ்கோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் டோட்டல் ஸ்கோர். புரியுதுங்களா? அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸாம் எழுதிருக்கிறேன், என்னுடைய ஸ்கோர் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. நான் 70 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன், என்னுடைய ஸ்கோருக்கு கீழேயோ அல்லது எனக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறவங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். நான் பார்க்கிறேன், I will get 1200 students இல்ல 1,02,000 students இல்ல 12,000 வச்சுங்க. 12,000 students 12,000 students multiplied by 100. இப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப செஷன் என்ன தெரியுமா? இப்ப வந்து நிறைய வைப்பான். இப்ப 20th ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஜூன்ல. ஷிஃப்ட் 1 இருக்கு, ஷிஃப்ட் 2 இருக்கு, மார்னிங் செஷன், ஆஃப்டர்நூன் செஷன். அந்த மார்னிங் செஷன்ல எத்தனை பேர் எழுதுறான்? இப்ப நீ 12,000 உனக்கு கீழே இருக்கிறான், மொத்தமா எழுதுறது 15,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டலி தட் செஷன். உங்களுக்கு ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ப்ளீஸ்? புரியல சொல்லி தரேன். இதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்துனாதான் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வரும். புரியுதுங்களா? ஆர் யூ அக்செப்ட் திஸ்? புரியுதாப்பா? ரைட். மல்டிப்ளைட் பை 100. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ கேன் கேன்சல் திஸ் 2 things இல்லையா? ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1200 by 15. 1200 by 15. 15ல it will go 6 times. அப்படியா? எத்தனை டைம்ஸ் போகும் 12ல 15? 8 times. 8 times. அப்போ 80 percentile. அப்போ நான் எடுத்த என்னுடைய பர்சன்டைல் என்னன்னா 80. பட் ஆக்சுவலி உங்களுடைய மார்க்ஸ் எவ்வளோ? 100க்கு எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கீங்க? அந்த மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கீங்க 60 தான். நான் மார்க் எடுத்தது 60 தான். உன்னுடைய பர்சன்டைல் எப்படி மாறிடுச்சு? 80 percentileக்கு வந்துருச்சு. திஸ் இஸ் கால்டு பர்சன்டைல். பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பர்சன்டைல் they will be putting the admission, they are putting the ranks. இந்த ranksல 3 கேட்டகரியில ranks பண்றாங்க. என்னென்ன அப்படின்னா 4 கேட்டகரி. சாரி, ஜெனரல், ஓபிசி, ஓபிசி, ஆமா, ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி. ஒருவேளை நீங்க எந்த கம்பெனி வந்து ஏன் சொல்றேன்னா the classification of marks இல்ல, நீங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. கேட்டகரியில கட் ஆஃப் சொல்லுவோம். கட் ஆஃப் என்னென்ன பர்சன்டைல். இப்போ இந்த ஜெனரல் கேட்டகரி நான் சொல்றது லாஸ்ட் இயர் 2021ல ஜேஇ மெயின்ல. சோ காமனா ஓவரால் தி ஜெனரல் கேட்டகரியுடைய பர்சன்டைல் இஸ் 87.89. ஃபார் ஓபிசி இஸ் 68.03 and for SC 46.88% and for ST 34.67. they are called as percentiles. இதை தான் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணணும். இதுக்கு மேல இதுக்கு கீழே வந்தாலும் கொஞ்சம் சான்ஸ் தான் இருக்குதான், பட் இதுக்கு கீழே நீங்க வரக்கூடாது. யுவர் டார்கெட், என்னுடைய பர்சன்டைல், மினிமம் பர்சன்டைல் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, ஜெனரல் கேட்டகரி இருந்தா 87.89%, ஓபிசியா இருந்தா 68%, 46%, 34. இதுக்கு மேல எடுப்பதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். You have to take all the efforts greater than this percentiles, not below. Are you follow this? Agree பண்ணிக்கிறீங்களா? யார் யார் எந்த கேட்டகரிங்களோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி நோட் த கட் ஆஃப் மார்க். நெக்ஸ்ட் இயர் இது போன வருஷத்துக்கான இதுவா சொல்லிட்டேன். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். புரியும் நினைக்கிறேன். நீங்க இந்த டார்கெட் வச்சுக்கணும். நீங்க புரியுதுங்களா? நம்ம ஃபோக்கஸ் இல்லாம டார்கெட் இல்லாம போகவே முடியாது. டார்கெட்டை வச்சாதான் நம்ம ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜியை உருவாக்க முடியும். சொல்லுமா, கேளுங்க தம்பி. நான் அதுக்கு தான் இருக்கிறேன். டவுட் கேட்க தான் நீங்க இருக்கீங்க. அப்ப இந்த வருஷத்துக்கு இந்த பெர்சன்டேஜ் அதிகமா மாறுமா இல்ல கம்மியா வருமா சார்? கம்மியாவும் மாறலாம், அதிகமாவும் மாறலாம் தம்பி. மிஞ்சி போனா +2 +3 அவ்வளவுதான். குறைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இந்த வாட்டி அதிகமா இருக்கு. புரியுதுங்களா? ஏன்னா இந்த வாட்டி வந்து எக்ஸாம்ஸ் நடந்திருக்குது. நீங்க உங்களுக்கே தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது சும்மா சிம்பிள் சைக்காலஜி. சோ ஃபார் லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா காமன் எக்ஸாமினேஷன், போர்டு எக்ஸாமினேஷன் நடக்கல நிறைய இடத்துல இல்லையா? ஆனா இந்த வாட்டி வந்து நடந்திருக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதனால வந்து வாய்ப்புகள் குறையலாம், ஏறலாம், எப்படி வேணா சொல்லலாம். +2 +-2 அவ்வளவுதான். +or-2 அதுல மீறி எதுவும் இருக்காது. பட் நீ யூ ஜஸ்ட் டார்கெட் திஸ். இது கீழே போக கூடாது. ஓகேங்களா? ஓகே சார். கேட்டீங்களா தம்பி? உங்க பேருனா? உதயகுமார். உதயகுமார், ரைட்டா? ரைட். நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம் நம்ம.
Are you clear this? இப்போ ரைட் ஒன் பை ஸ்டெப் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களை ரஷ் பண்ண விரும்பவே இல்லை. நீ ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் காலேஜஸ் பத்தி சொல்லிட்டேன். Now I've explained you about what is the percentile, what is the cutoff. Next, sir, என்ன புக் சார் படிக்கலாம்? What all the books I follow? இல்ல எனக்கு வந்து உங்களுடைய சிலபஸ்ல கொடுத்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. I just hope that you all gone through that syllabus given by the NTA. There are 16 units. Starts from your 16 units இருக்கு. Sets, relations and functions, complex numbers and quadratic equations, matrices and determinants, permutation and combinations, binomial theorem and simple applications, limit, continuity, differentiability, sequence and series, mathematical induction, integral calculus, differential equations, coordinate geometry, dimensional, three-dimensional geometry, vector algebra, statistics and probability, trigonometry, mathematical reasoning. They are given 16. நம்ம இந்த 16 யூனிட்ஸையும் தனித்தனியாக நான் பார்க்க போறோம். சிலதுல சேர்த்து கூட நான் பார்க்க போறேன். பிகாஸ் we have a limited time. இல்லையா? ரொம்ப கம்மியான டைம் இருக்கு. ஏற்கனவே நீங்க ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்க கோப்பா இருப்பீங்க. புதுசா வந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பரவாயில்ல. டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹார்ட். This 40 days is very very important days. Each and every day is a milestone. ஓகேங்களா? இப்ப பாருங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. புக்ஸ், என்ன புக்ஸ் பார்க்கலாம்? ரைட்டா? என்ன புக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. நீ ஒருவேளை நிறைய பேர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு படிச்சிருப்ப இல்லையா? TNHSC-ல படிச்சிருப்பீங்க. சில பேர் CBSE-ல படிச்சிருப்பீங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் CBSE இருக்கலாம். அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு TNHSC-ல இருப்பீங்க இல்லையா? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பீங்க. ஒரு சில பேர் CBSE படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பீங்க. யாரா இருந்தாலும் கவலை, டோன்ட் வரி தட். சேம் சிலபஸ் தான். இதுல இருக்கிறதா என்ன கொடுத்துருக்கானோ அது எல்லாமே உங்க ரெண்டுலயே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், உனக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு, ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆர் 11th ஸ்டாண்டர்ட், 12th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT syllabus, 11th standard, 12th standard TNSCERT syllabus, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படியே அந்த சிலபஸ்ல கொடுத்திருக்கிற டெக்ஸ்ட் புக். நீ CBSE இருந்தா யூ கேன் டேக் 11th and 12th. ஸ்டேட் போர்டா இருந்தா யூ கேன் டேக் 11th and 12th ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ். ஒருவேளை நீ கேட்கலாம், இன்னும் அதுல வந்து பயங்கரமான ஒரு பிளஸ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஒருவேளை ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா you can go through the 11th and 12th CBSE books. Those who are studying in CBSE, you can go through the 11th and 12th of state board syllabus of Tamil Nadu. Being a Tamilian, நீங்க அது மாதிரி செஞ்சு பாருங்களேன், ரொம்ப சூப்பரா, easy. I told you, for all my old students, okay, for to all my students, எல்லா familiar students எல்லாருக்கும், I just told that method called SAT. S for speed, A for accuracy, and T for thorough knowledge. Okay, in the நாலு புக்லயும் if you have a thorough knowledge, each and every single page you have to read. அப்போலாம் நம்ம பாருங்க எப்படின்ட்டு, மேக்ஸுக்கு மட்டுமே எவ்வளவு நாள் ஆயிடும், பிசிக்ஸ் இருக்கு, இன்னும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, நீட்டு படிக்கிறவனுக்கு இன்னும் பயாலஜி இருக்கு. நீங்க ஏற்கனவே உன்னுடைய சிலபஸ்ல உன்னுடைய கரிக்குலம்ல நீ படிச்சிருப்ப. ஆல்ரெடி you can gone through the your curriculum. இல்ல ஒரு கரிக்குலத்துல நீ ஃபுல் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு விளையாடிட்டு இருப்ப. you just go for the தமிழ்நாடு CBSE இருந்தா தமிழ்நாடு கரிக்குலம் போ, தமிழ்நாடு இருந்தா CBSE கரிக்குலம் போ, ரெண்டுத்தையும் மாறி படி. அதுவே உனக்கு 90% ஓவர் இந்த சிலபஸை கவர் பண்ணிடும். சிலபஸ்ல ஹோல் சிலபஸ் அதுதான் உனக்கு டெக்ஸ்ட் புக், வேற எதுவுமே பண்ணாத தம்பி. ஒருவேளை if your institutions that is called Educational Academy, maybe they are given the books, நிறைய புக் கொடுத்துருப்பான், that is called all practice books. ஒருவேளை நீ அப்படி அந்த புக்ஸை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணினா you will get only 60%, not more than that. நான் நீ சேலஞ்சிங்கா சொல்றேன், if I follow my words blindly, definitely I can score. அது எந்த கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, you can able to get the 90% percentile will get, you will get 90%. அப்போ what are the books to follow? Please tell me. CBSE students நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? Come on, anyone representative of CBSE, please tell me which books you have to follow. Which books you have to follow?
State board book and your curriculum book. Tamil Nadu students யாராவது சொல்லுப்பா டக்குனே நம்ம ஆளுங்க. சிபிஎஸ்சி புக்கும் நம்மளோட சிபிஎஸ்சி புக்கு உன்னோட புக்கோட சேர்ந்து இந்த 4 புக்கையும் நீ தரோ பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா you are fit, you are eligible to write JEE advance, no doubt in that. மற்ற டெக்னிக்ஸ்ல இந்த கிளாஸ்ல நீ தெரிஞ்சுக்க, மற்ற ட்ரிக்ஸ், ஷார்ட்கட்ஸ், டைம் சேவர்ஸ், டைம் சேவிங் ப்ராப்ளம்ஸ், ட்ரிக்கி ப்ராப்ளம், ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற ப்ராப்ளம், சப்ஸ்டியூஷன் ஆன்சரை வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ், எலிமினேட்டிங் த ஆப்ஷன் மெத்தடு, நிறைய வித்தைகள்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். அதை கத்து கொடுப்பா அப்பப்போ நான். ஜஸ்ட் லைக் அதெல்லாம் சொல்ற ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுப்பது என்னோட வேலை. சப்ஜெக்ட்ல நீ படிச்சுட்ட, அதெல்லாம் கடந்து வந்துட்ட. அதாவது டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்ல 2 இன்னிங்ஸ் இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ், செகண்ட் இன்னிங்ஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல முடிஞ்சிச்சு, செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்திருக்கீங்க. யூ ஆர் இன் செகண்ட் இன்னிங்ஸ். தட் இஸ் a crucial one. We are in the overs, slack overs. Each and every ball is very important. அதே மாதிரி each and every class is important for us. So since this is the first class, I am just motivating you. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற அதே உன்னுடைய அந்த என்ன சொல்றது ஆர்வம், the interest, the involvement should be till the end. இதே இது இருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா at the end of the class பாத்தீங்கன்னா 30 தான் இருக்கிறான். அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அப்படி இருக்காது. You must come daily, attend the class daily. No, somebody please kindly mute. நடுவுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு இல்ல, ரைட். இப்ப பாருங்க, அப்போ நீங்க படிச்சிடணும்ல. இது கூட என்ன சார் படிக்கலாம் அப்படின்னா, என்சிஆர்டி கிளாஸ் 11th 12th, டிஎன்ஆர்சிஆர்டி கிளாஸ் 11th 12th. along with that you have to go through the previous year question papers. That is give you the best idea, that will give you the more motivation. last year paper நீ பார்க்கலனா வேஸ்ட். எனி சக்சஸர் பாருங்க, ஒரு டாப் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருக்கட்டும், ஐபிஎஸ் ஆபீசரா இருக்கட்டும், யாரெல்லாம் பெரிய பெஸ்ட் லெவல்ல இருக்காங்களோ, டாப்பர்ஸா இருக்காங்களோ, அவங்களாம் போய் கேளுங்க. அவங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, solve previous year papers of the any entrance examination. இங்க ஜேஇஏனா ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம பண்ணுங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, ஐடென்டிஃபை த higher topics with higher weightage. The most weightage topics எதுன்னு பாருங்க. ரெண்டாவது மூணாவது என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, focus on minimizing the mistakes by analyzing the pattern. First of all, you have to say which examination and the examination question pattern என்னன்றத பார்க்கணும். இது முடிஞ்ச உடனே அதான் சொல்ல போறேன் நான். What is the question pattern? இப்போ இது முடிஞ்சிச்சா, நீங்க என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும்? டிஎன்ஹெச்எஸ்சி, சிபிஎஸ்சி 11th 12th, அதுல மாற்றமே கிடையாது. இதை தவிர்த்து நீ வேற எந்த புக்கு படிச்சாலும் யூ ஆர் அன்ஃபிட், வேஸ்ட். நீ எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் வேஸ்ட் தான். இந்த 4 புக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. சில பேர் என்ன பண்றான், எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் இதுல கொடுத்துட்டாங்கப்பா, என் இன்ஸ்டியூட்ல மட்டும் ஒரு புக்கு கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு கையில அப்படி ரோல் பண்ணிட்டு போயிடுற இல்ல. இந்த ரோல் பண்ணிட்டு இப்படி போயிடுவ, அதுக்கு உனக்கு மார்க் கொண்டு வராது. தட் இஸ் ஒன்லி ஸ்டைல் பந்தா. நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா இந்த 4 புக்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா யூ கேன் கோ த்ரூ எனி புக் இல்ல. பாத்தீங்கன்னா கால்குலஸ் எஸ்எல் சாரி ஃபார் கால்குலஸ் அமித் அகர்வால் இருக்காங்க, செங்கேஜ் புக்கு. ட்ரிக்னாமெட்ரி அண்ட் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிக்கு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எல் லோனின்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்காரு. இவங்க 2 பேரையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். மற்றதுக்கெல்லாம் தேவை கிடையாது, உன்னுடைய புக்கை பார்த்தாவே போதும். ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு மற்றும் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிக்கு எஸ்எல் லோனியும், டிஃபரன்சியேஷன் அண்ட் இன்டெகிரல் கால்குலஸ்க்கு அமித் அகர்வாலையும் பாத்துங்கன்னா போதும். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர், 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ், அண்ட் தென் இஃப் யூ வாண்ட், இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண சார் எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கிறவா போ, இல்லைன்னா வீட்டு எங்கேயும் போய் புக்ஸுக்காக அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டெய்லி என் கிளாஸை பாரு, முடிஞ்ச உடனே ஒருவேளை கவனிக்கலையா ரெக்கார்டை போட்டு பாரு. தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். அண்ட் அலாங் வித் தட் மை சஜஷன், ப்ளீஸ் ஆல் யூ ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ். கவனிக்கிறீங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். இட்ஸ் a kind announcement. சார் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க, இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிட்டீங்க. சார் has compiled a book for JEE main aspirants, the joint entrance examinationக்காக சார் வந்து ஒரு கம்பைல் பண்ணிருக்கேன். This is my book. It was written by me, compiled by me. That is called J. Robert. My name is for Sakti Publications. The Sakti publishers are presented this wonderful books. They are pioneer in education. They are publishing so many books for
various examination, competitive examinations. அவங்க இப்போ ரீசெண்டா we have released this book for JEE main examinations. Here we have 35 solved previous year question papers and I have given concept boosters. இப்போ நான் இங்கே கொடுக்க போறேன் இல்ல, இது உங்களுக்கு என்னன்னா அப்பப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், கான்டாக்ட் பண்ண முடியாத சமயத்துல இந்த புக் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். This book was written by me and also I have given this shortcut tricks how to solve the problem very quickly. சரிங்களா, அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி குயிக்கா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான எல்லா விதமான டெக்னிக்ஸும் நான் என்ன பண்றேங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். Each and every unit I have given the shortcut methods. இல்லையா, by applying this shortcut method I hope you can save the time in examination and all the questions, every question paper la irukra ella questions go I have given hints and solution detailedly. சரிங்களா, this books may be useful. நான் ரொம்ப இத வந்து ஏற்கனவே இதுல வந்து நிறைய வீடியோ பிரசன்டேஷன் கூட இந்த புக்குக்காக பண்ணிருக்கிறேன். This book was compiled by me, successful for all the Tamil Nadu students, whether you study or Tamil Nadu government. சரிங்களா, இந்த book if you want na you can contact me. I'll give the publisher's number. Directா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆன்லைன்ல கூட வெப்சைட்ல போட்டு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். If you refer my name they will give some discount. Directா நீங்க publisher search பண்ணலாம். This is Shakti Publishing House. book தெரியுதா, பாக்குறீங்களா, கிளியரா இருக்கா, book wrapper பாக்குறீங்களா? Yes sir. Right. Yes sir. You can buy it from the publisher. Okay. So now listen here. Please. Are you all listening? கவனிக்கிறீங்களா? Yes sir. Yes sir. Right. சரி, இப்போ percentiles சொல்லிட்டேன். What are the percentiles? Sorry, என்னென்ன புக்ஸ் நீங்க யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா. இப்போ இந்த சிலபஸும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். 16 யூனிட்ஸா கொஞ்சம் அப்படியே நீங்க ஏன்னா யூ ஹேவ் இட் இன் யுவர் இது இல்லையா, உங்களுடைய இதுல வச்சிருப்பீங்க, உங்களுடைய ப்ரொஃபைல்ல இருக்கும். இல்லைன்னா கூட நீங்க இதுல வெப்சைட்ல போட்டு பார்த்தா JEE மெயின் சிலபஸ் தெரிஞ்சிடும். இப்போ பாருங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேட்டர்ன். அதான் சொன்னேன், ஆல் த சக்சஸஸ், ஆல் த டாப்பர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you have to focus on your question pattern to minimize the mistakes, to decrease your mistakes. அதுதான் சொல்றாங்க. அப்போ the toppers உன்ன மாதிரி படிச்சுட்டு NIT ல இருக்காங்க இல்லையா, NIT ல IIT ல படிச்ச டாப்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய ஆளுங்க, they are great peoples. யார் பாத்தீங்கன்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இருக்காரு இல்லையா, அவரு கூகுள் பிச்சை. யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, ப்ளீஸ் தயவு செய்து கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. கூகுள் பிச்சை, எக்ஸ் கவர்னர் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ரகுராம் ராஜன், இவங்க எல்லாமே they are studied, they are from IITians. அப்போ IITians they have a challenging, great challenges. அதை படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். I experience my own experience. I am telling you the difference between the IITians and other peoples is entirely different. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட். அப்போ இந்த வேல்யூபிளான ஐஐடிஎன்ஸா மாறணும் அப்படின்னு சொன்னா the experts such as அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், கூகுள் பிச்சை and ரகுராம் ராஜன் போன்றவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the first thing, focus on clearing the concepts. Any student, நான் ஏற்கனவே நிறைய என்னுடைய பழைய பசங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன், ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, if you know the concept you can challenge any problem. If it doesn't know the concept, even a single problem நீ போட முடியாது. புரியுங்களா? அப்ப first thing, focus on clearing the concepts. Next, be focused on your target and be confident about your preparation. அப்போ என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, be focused on your target. நான் தான் சொன்னேன், our target is in 76 colleges. First target is IIT. And then our other target is 76 colleges. Okay, IIT to 76 colleges. இல்லையா? இப்போ இதுதான் என்னுடைய ஃபோக்கஸ். திஸ் இஸ் த டார்கெட். இதுக்கான ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இந்த கிளாஸஸ், இந்த காம்போ கோர்ஸ், கிராஷ் கோர்ஸ். ஸோ திஸ்னுடைய சேனல் டு திஸ் டார்கெட், திஸ் இஸ் யுவர் டார்கெட். அந்த டார்கெட்டுக்கான ப்ராப்பர் சேனல், த ரூட், அந்த கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்க தான். அதனால டோன்ட் ப்ளீஸ் அவாய்ட் அஸ், டோன்ட் ப்ளீஸ் அவாய்ட் தி எடிட்டல் அகாடமி.
and don't avoid me. அவங்க தான் உனக்கு ப்ராப்பர் சேனல். அவங்க மூலியமா தான் you can able to reach that target with your support. Please. Appo, what is the question pattern of this JEE main mathematics? So here in JEE mathematics, we have 30 questions. First 1 to 20 questions are single correct answer type, or all single correct answer type, which means 4 options will be given. You have to choose the best option among that. You have to choose the most appropriate option among all the 4. So 1 to 20, each question carries 4 marks. If you wrongly marked any answer, if the answer is wrong, if the option is wrong, you can lose 1 mark. A negative mark is there. My kind humble request. Somebody, I don't know who is that. If you find, my dear friends, யாருன்னு தெரிஞ்சா கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, ரைட்? ப்ளீஸ், மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். டோன்ட் டேக் திஸ் அஸ் அ மிஸ்டேக். ப்ளீஸ், யாரும் அறியாம தெரியாம செஞ்சிருக்கிறீங்க வித்தவுட் யுவர் நாலேஜ். ப்ளீஸ் அது என்னன்னு செக் பண்ணுங்க, பாருங்க. Now 1 to 20 is a purely single correct answer type. No choice is given. Now the second thing, 21 to 30. This is called numerical answers. The answer should be only in numerical values. This is called numerical type. Out of these 10 questions, you have the choice 5 மட்டும் தான் எழுதணும். பாத்துங்க, அப்ப எவ்வளவு இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் it will may differ. I am just telling for only for JEE main. JEE main எக்ஸாமுக்கு மாத்திரம் நான் சொல்றேன். இதே போல நல்ல எக்ஸாமுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எடுத்து டைம் இல்லாதனால இதுக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன். அப்போ 20 to 30ல 21 to 30ல you have to choose any 5 questions that answers all are in numerical values. இதுதான் கொஸ்டின் வேல்யூ. இதுக்கு வந்து we have no negative marks and all. புரியுதுங்களா? அப்போ அந்த 20 marks தான் நெகட்டிவ். அப்போ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் இந்த 21 to 30ல we'll do some smart work. அதுக்கு தான் சொன்னேன். அப்போ definitely 2 works are there, hard work plus smart work. இங்க மேன்மையா இருப்பது prime இருப்பது. Which one is prime? The prime one is called smart work. Be smarter for the next 40 to 45 days. உன்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வர வரைக்கும் ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கு. டோன்ட் பி a hard worker. ரொம்ப அப்படியே இதுவா இருக்காத. ஸ்மார்ட்டரா திங்க் பண்ணி ஸ்மார்ட்டரா ஒர்க் பண்ணி you just achieve the target. அதுதான் இந்த clear strategy to reach the target. I hope you all know what is the question pattern. இல்லையா? Okay, say yes means I go to the next one. Time இல்ல, கொஞ்சம் quick. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. இப்போ now listen here. Next உங்களுக்கு இப்போ சொன்ன இல்லையா the clear strategy. இந்த clear strategyல ஒண்ணு easy kill strategy ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப இந்த clear strategy எப்படி நான் இந்த ஐஐடி சொல்லுமா கேளுமா சார்? அந்த 21ல இருந்து 30 क्वेश्चंस வந்து ஒவ்வொரு क्वेश्चனும் எவ்வளவு சார் வந்து மார்க்ஸ் வந்து 4 மார்க்ஸ், சேம் 4 மார்க்ஸ். அதே மார்க் தான், 4 மதிப்பெண்கள் தான். புரியுதுங்களா? சேம் 4 மார்க்ஸ் தான், நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். 1 to 20 you have negative marks, அவ்வளவுதான். ஓகே, போலாமா? அப்ப மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 25 into 4 we have 100 marks. அது பிசிக்ஸா இருக்கட்டும், கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், இல்ல மேக்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் இதேதான் 100 மார்க்ஸ் தான். இல்ல பின்னாடி லேட்டரா நான் வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எடுத்தா போதும் எலிஜிபிலிட்டிக்கு நான் சொல்லி தரேன். ரைட்டுங்களா? ஓகே, இப்ப நான் டார்கெட் தான் சொன்னேன். இல்ல எப்படி எடுத்தா பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, கில் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன இது ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு சிலபஸ் இருக்குல்ல, நம்ம வந்து இப்போ அதுதான் சொன்னேன், ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொன்னேன். வி ஆர் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர், ஸ்மார்ட்டர்ஸ். வி ஆர் கால்ட் ஸ்மார்ட்டர்ஸ் இல்லையா? JEE aspirants all are smarters. இந்த ஸ்மார்ட்டர்ஸ் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, what you are going to do is, among the whole syllabus we are splitting into 5 categories. இல்ல 5 ஒரு பை டயகிராம் போடுறோம் பாருங்க. 5 கேட்டகரிஸா பிரிச்சுக்க போறீங்க. இல்ல 5 கேட்டகரிஸா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அல்ஜீப்ரா. ஓகே, அல்ஜீப்ரா, கால்குலஸ், கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி,
trigonometry. ரஃபா போட்டுருங்க, எக்ஸாக்டா இருக்க trigonometry. Others டயக்ராம் சொல்றேன், மற்றபடி நான் எக்ஸாக்ட். இப்ப பாருங்க, இந்த I'm just splitting this whole syllabus into 5 categories. ஓகேவா? 5 கேட்டகரியில நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த அல்ஜீப்ரா இருக்கு இல்லையா, இது பாத்தீங்கன்னா 9 to 30% of probability chances are there. 1 minute. Okay, and then next your calculus is also 9 to 30%. 9 ல இருந்து 30. Most of the time 30 marks 30% வந்திருக்கு. 100 மார்க் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து நீ 30 ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். 100னா அப்போ மொத்தம் 30 into 4. ஓகே, 120. ஸோ அப்போ 120 மார்க்ஸ்ல டெஃபினட்டா 30 மார்க்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. எதுக்கு? கால்குலஸ்க்கு. அதே போல அல்ஜீப்ரா, இங்க கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் 5 to 17%. ஓகே, அண்ட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக்கு பாருங்க 2 to 7%. அதர்ஸ் 5 to 16.16% போடுறேன். சும்மா நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா தான் போடுறேன். இப்போ on seeing this pie diagram, we can able to know that the most weightage topics are algebra, calculus, coordinate geometry. இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரில 17க்கு மேல தான் வரும், தவிர அது குறையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனா இருந்தாலும் 5 to 17 போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பா 30% comes from algebra. 30% I'm just analyzed. I'm just, how can I'm saying இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் அப்படின்னா, I analyzed the previous year question papers. That's why I'm telling you, I am insisting you, the most important units, topics are called algebra, calculus and coordinate geometry, trigonometry, media others. இப்போ இந்த அல்ஜிப்ரால பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும். மேட்ரிசஸ், டிட்டர்மினன்ட்ஸ், quadratic equations, okay, complex numbers, mathematical reasoning, sets, relations, binomial theorem, permutation combination, binomial theorem, permutation combination. So இதெல்லாம் இந்த அல்ஜிப்ரால வந்துடும். அப்போ இந்த கால்குலஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 important things இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியேஷன், இன்டகிரேஷன் அண்ட் என்ன இருக்கு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஆல் கம்ஸ் அண்டர் த calculus. And coordinate geometry, we have straight lines, planes, சரியா? Yes, right, pair of straight lines, so not planes, pair of straight lines, conics, that is called ellipse, parabola, hyperbola, all comes under this coordinate geometry. We know trigonometry, ரொம்ப important. Trigonometry is the fundamental basic concept for all these units. Trigonometry இல்லாம JEE main exam எழுத முடியாது. Trigonometry தேவையில்லைன்னு சொன்னா முடியாது, ஏன்னா எல்லா யூனிட்லயும் trigonometry வருவான். Trigonometry is a universal one for all the topics, சரிங்களா? everywhere அதுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட்டே கிடையாது. இஸ் an all rounder. It will comes in all the units. ஓகே, அதனால trigonometry மிஸ் பண்ணவே முடியாது. 2 to 7%, எனக்கு தெரிஞ்சு 7% அது கொடுத்துடலாம். 7% வந்து chances for trigonometry. The remaining things இருக்கு இல்லையா, இதுதான் 3D geometry, vector algebra வருதுல, vector algebra, 3-dimensional geometry, அது வந்து மீதி 16%. பாருங்க, ஒட்டுமொத்த யூனிட் இதுல கவர் ஆயிடுச்சு. ஈவன் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி எல்லாமே கூட உங்களுக்கு இந்த இதுல வந்துடும், அல்ஜிப்ரால வந்துடும். எதுவுமே விட்டு போகாது. நான் வந்து ஒரு இதுவா சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? ஸோ திஸ் ஆர் தி ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜில என்னென்னலாம் டாபிக் இருக்கு, அதுல மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, அல்ஜிப்ரா, கால்குலஸ். இப்போ செப்பரேட் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸாவே நான் தரேன். பாருங்க, 3 கேட்டகரி இருக்குமா. ஒன் இஸ் கால்டு மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ், another one is called medium weightage topics. அதான் மோஸ்ட் ஹை weightage topics வச்சுக்கலாம், HWT இல்ல ஹை weightage topic, மோஸ்ட் weightage topic அதுதான், இல்ல லோ weightage topic. இந்த 3 கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கலாம். இதுல ஹை weightage topics என்ன அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆர் யூ ஃபாலோ பண்றீங்களா? எஸ் சார். Yes, sir. ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம பார்க்க போறது important topics, அதாவது most weightage topics. You can see the most weightage topics.
ப்ளீஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கைண்ட்லி நோட் திஸ். ஏன்னா ரொம்ப அதுதான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போறோம். மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்துலாமா? மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக், அதாவது ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் அப்படி வச்சு HWT, high weightage topic. Okay, so we can call it as HWT, high weightage topics. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா coordinate geometry, coordinate geometry. The next one, limits, continuity. This all called subtopics, sir. Important topics, continuity and differentiability. Integral calculus, integral calculus. Okay, complex numbers and quadratic equations, and quadratic equations. Matrices and determinants, matrices and determinants. Okay, statistics and probability, statistics and probability. Three-dimensional geometry, algebra, that is called vector algebra. These units are called as high weightage topics. எதை மிஸ் பண்றீங்க இல்லையோ இந்த டாபிக்ஸ் மிஸ் பண்ணாத. ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் நான் என்ன சொன்னேன், ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி. அந்த கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜில ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜில ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு நோ, first of all you have to understand clearly which are the most important topics and which are called as high weightage topics. Okay va, இதுதான் most high weightage topics, most weightage topics. இப்போ அடுத்தது low weightage topics னு இருக்கு. அது என்னன்னா பாத்துக்கணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், most weightage topics என்னன்றத பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் low weightage topics. இத தெரிஞ்சிட்டா ரிமைனிங் இருக்குது medium weightage topic. அப்ப low weightage topic பார்த்தலாமா? Low weightage topic. So what is the low weightage topic? That is called LWT. Okay, low voltage topic. என்னன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா low weightage topicல inverse trigonometric functions, solutions of triangle, solutions of triangle, hyperbola, straight line, indefinite integral, indefinite integral, area under the curve, area under the curve. These are called as low weightage topics. அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே called as medium weightage topic. அப்ப நீங்க ரிமைனிங் வீட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. மீடியம் இருக்கிறதெல்லாம் மீடியம், மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங், செட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து மீடியம் வெயிட் டாபிக்ஸ். ரிமைனிங் இருக்கு பெர்முடேஷன், காம்பினேஷன்ஸ், பைனாமியல் தியரம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து மீடியம் வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட், வி ஹேவ் அ தரோ, மஸ்ட் ஹேவ் அ தரோ நாலேஜ் இன் திஸ் ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய டார்கெட். திஸ் இஸ் வே, திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அதுதான் கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் சொல்றேன் பாருங்க, இதுதான் வந்து ரூட் ஃபார் யுவர் டார்கெட். If you want to reach the target, you must have a clear strategy. When you will get the clear strategy, easy kill strategy எதில் பாருங்க, ஈஸியா என்ன பண்ணும், கிளிக் பண்றேன். இப்ப கிரிக்கெட்ல கூட பாருங்க, சில இதெல்லாம் மாறிச்சு, ஷார்ட்ஸ் தான். ஈஸியா ரன் அடிப்பது எப்படி, ஸ்கோர் பண்றது எப்படி, இன்னும் ஸ்டில் நான் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஆடி இருந்தா என்னால வேலைக்கு ஆகாது. அதே போல ஸ்டில் நான் ஹார்ட் ஒர்க் தான் பண்ணுவேன், இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவேன்னா அதெல்லாம் இனிமேல் கதைக்கு ஆகாது. We have still only 40 days more. இல்ல அழகா சொன்னார் சார், we have still 40 days. இந்த 40 டேஸ்ல எப்படி டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும்? அப்போ ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆல் தி ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ். ஆர் யூ கிளியர்? புரியுதா உங்களுக்கு? நல்ல விஷயமா தெரியுதா உங்களுக்கு? சொல்லுங்கப்பா, ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா. வெரி யூஸ்ஃபுல், ரைட்? ஓகேமா, ரைட். நம்ம இப்போ என்ன சொல்றோம், அடுத்தது என்ன சப்ஜெக்ட் குள்ளே ஒன்றும் வரல. லோ வோல்டேஜ் ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா? இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலதெல்லாம் வந்து ஈஸி டாபிக்ஸா இருக்கும், சிலதெல்லாம் வந்து மாடரேட் டாபிக்ஸா இருக்கும், சிலதெல்லாம் டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸா இருக்கும். இல்ல இப்ப யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஈஸி டாபிக் சொல்லுவா, டக்குன்னு ஃபாஸ்டா குயிக்கா. எனிபடி 16 யூனிட்ஸ் ஈஸி டாபிக் டக்குன்னு சொல்றீங்க, என்ன சொல்றீங்க?
Statistics and probability. Very good. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வருமா? Statistics and probability. Good. Quadratic equations. Quadratic equations, matrices and determinants. Complex numbers. நீங்க என்ன பண்ணணுமா? You just take your syllabus. ஒருவேளை இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்துங்க. I am just telling to all the girls and boys. You just take the syllabus. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச சாப்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா I can say differentiations அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்வேன். பட் உங்களுக்கு அதுதான் கஷ்டமான சிலபஸா இருக்கும், டிஃபிகல்ட் டாபிக்கா இருக்கும். எனக்கு கானிக் செக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்வேன். பட் சுபரக்ஷனுக்கு கானிக் செக்ஷன் இஸ் இது டிஃபிகல்ட் டாபிக்கா இருக்கலாம். அப்போ நீங்க என்ன படிச்சீங்க? which one are difficult topics, which is easiest topic and which is moderate topics மூணா போட்டு பிரிச்சிங்க. இப்போ சப்போஸ் நான் எடுக்கிற என்னுடைய இதுல நான் சொல்றேன், மோஸ்ட்லி அதுல எல்லாருக்குமே செட் ஆகும். 80% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கானிக் செக்ஷன்ஸ், 3D geometry, probability, limits, derivatives, straight line, trigonometric problems, applications of integrals, continuity and differentiability, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். மாடரேட் டாபிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ், complex numbers, quadratic equation, binomial theorem, permutation and combination, vector algebra, matrices, determinants, integrals, linear equation programming. linear programming வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனா ஒரு சில வந்திருக்கு, மேக்ஸிமைஸ் மினிமஸ், அது அவாய்டும் பண்ண முடியாது. அவாய்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாம பாத்துக்கலாம். அண்ட் இன்வர்ஸ் trigonometry functions, applications of derivatives. அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியஸ்ட் டாபிக்ஸ் என்னன்னா செட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங், சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸ், principles of mathematical induction. பட் உங்களுக்கு எப்படி வேணா இருக்கலாம். அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, you just analyze all the syllabus given by NTA, அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்க. ஈஸியஸ்ட் டாபிக்ஸ் எது, கஷ்டமான டாபிக்ஸ் எது, மாடரேட் டாபிக்ஸ் எது. அப்போ நீங்க just divide into 3 categories: easy topics, moderate topics and difficult topics. அப்போ நீங்க எதை முதல்ல படிக்கணும்? யோகேஸ்வர் எதை முதல்ல படிக்கணும்பா? அக்ஷயா எதமா நீங்க முதல்ல படிக்கணும்? 3 டாபிக்ல ஈஸியா, மாடரேட்டா, டிஃபிகல்ட்டா? நம்ம இதுல சொல்லிட்டேன், மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக் தான் இங்க படிக்கணும். அதுக்கடுத்து நான் படிக்க போறது லோ வெயிட்டேஜ் டாபிக். மூணாவது தான் மீடியம் வெயிட்டேஜ் டாபிக் வர போறோம். அதுதான் வந்து விஷயமே. அதுல சில டெக்னிக் இருக்கு. அது வந்து ஈசிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல. ஈசிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜில அனதர் செகண்ட் திங் என்னன்னா, உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ற நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ கோ த்ரூ த ஈஸி டாபிக்ஸ். ஈஸி டாபிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் எந்த டாபிக் வரணும்? சீக்கிரமா, டைம் மாடரேட் டாபிக். அது நான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே, நானும் புதுசாக ஒன்றும் சொல்லல. மாடரேட் டாபிக்ஸ், தென் ஒன்லி கோ ஃபார் டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ். பாருங்க, ஏன் சரிங்களா? எனக்கு எப்பவுமே ஃபேவரட் என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ, என்ன இது இருக்கோ, அதை தான் முதல்ல படிக்கணும். ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரினா கோ த்ரூ ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட், கெமிஸ்ட்ரிக்கு போ. மேக்ஸ்னா மேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற சப்ஜெக்ட். தட் வில் கிரியேட் சம் மூட், தட் வில் கிரியேட் சம் இன்வால்வ்மெண்ட் டு யூ. புரியுதுங்களா? அதுதான் வந்து ஒரு குட் ஆட்டிடியூட். It makes you a positive attitude. It gives the positive vibes, the energy, whatever it called. Okay, so that starts from your easy, moderate, and you go for the difficult topics. But இது மூணுத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணதான் ஆகணும். இதுல பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா, அது ஈஸியா இருக்கட்டும், கஷ்டமா இருக்கட்டும், எனக்கு மார்க் அதிகமா எந்த செக்ஷன்ல வருதோ அதை முதல்ல படிச்சாகும். அது என்னுடைய சைடு. என்னுடைய பார்ட், உன்னுடைய பார்ட் நான் கொடுத்துட்டேன். ஹோம்வொர்க், டூ இட் யுவர் செல்ஃப், DIY. அது என்ன அப்படின்னா, ஈஸி டாபிக், மாடரேட் டாபிக் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டாபிக். இட்ஸ் ஆல் இன் யர் ஹேண்ட்ஸ். இதுதான் என்னுடைய சைடு. இப்போ என்னுடைய சைடுல சொல்லிட்டோமா என்ன? ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்ல கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி, லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி, இன்டெகிரல் கால்குலஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி, 3 dimensional ஜியோமெட்ரி, வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. இல்ல, இது எல்லாத்தையும் காட்டிடும். இந்த மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னா ஒரே வார்ட்ல சொல்ல கால்குலஸ். கால்குலஸ்னா டிஃபரன்ஷியேஷன், இன்டகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இதை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பார்க்க போறோம். இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா புரிஞ்சிச்சா? இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ½ an hour தான் இருக்கு. ஐடியா புரிஞ்சிச்சா? இப்போ கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சிச்சா? இன்னும் தெரியலையா? இப்போ போலாமா சப்ஜெக்ட்குள்ள? எஸ் சார். சரியா? ஸோ வித் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், ஏற்கனவே சொன்னேன். ப்ளீஸ் பி சின்சியர். பங்க்சுவாலிட்டி இருக்கணும், சின்சியாரிட்டி இருக்கணும், கியூரியாசிட்டி இருக்கணும். 3 விஷயமும் இருக்கணும் நமக்கு. ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, ஸ்மார்ட்டர்ஸுக்கு எடிட்டல் அகாடமி இஸ் a வெரி குட் மென்டார் நான் சொன்னேன்.
I am also என்ன சொன்ன 20 years experience இருக்கு. I have written so many books for several types of peoples இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எழுதிருக்கேன். பர்டிகுலர்லி உங்க மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இந்த வருஷம் இப்போ ரீசெண்டாக 10 days before we have presented one book, ஏதாவது சொன்ன JEE main entrance examinationக்கான ஒரு book I have compiled. Very useful. If you want, just this is available in Sakti Publishing website. Learning போனீங்கன்னா it is available. If you want to get some discounts, you can refer my name also. Okay, right. Come to the point. Are you all ready, please? கஷ்டமா தான் இருக்கும்ல, ரொம்ப வெயில் நிறைய நீங்க அடிக்குது, அதனால கொஞ்சம் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டு கொஞ்சம் அப்படியே அழகாக ரிலாக்ஸ்டாக உட்காருங்க. ஏன்னா நான் பார்க்க போறது இல்லை வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படின்ட்டு இல்லை, சாஞ்சிட்டே உட்காந்தா கூட நீங்க பாருங்க, ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு தேவை உன்னுடைய காதில் போய் விழணும். அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொன்ன, அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேர்ஃபுல்லி, கவனம் செதறவே கூடாது. மறுபடியும் நான் சொல்றது காரணம் தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேர்ஃபுல்லி, சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, understand clearly and record correctly. பாருங்க, நீங்க if you have a chance of visiting the Sakti Publishing Houseல போனீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லயே இந்த 3 ஸ்லோகனை போட்டிருப்பாங்க. listen carefully, understand clearly, record correctly. So that please my dear students, நம்ம கிளாஸுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் முக்கியமான விஷயம். This is an interactive class. Every now and then you have to reply me, you have to answer me. If you have any doubts, you can ask immediately, no problem. Doubt clear பண்ணாம அந்த ப்ராப்ளம் போக வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. Okay, so now listen carefully. Right now, according to the easy kill strategy method, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன போக போறேன்னா கால்குலஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டுக்கு தான் போக போறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்ல we are going to discuss this calculus. Calculus we can split into 3 things up. ரெண்டு தான் ஆக்சுவலி கால்குலஸ்னா ரெண்டு தான் பிரிக்க முடியும். One is called differential calculus. அதனுடைய ரிவர்ஸ் one is called integral calculus. ரெண்டும் ஒண்ணுத்துக்குள்ள ஆன்டோனிம்ஸ் மாதிரி. எப்படி பிக் ஸ்மால் இல்ல ஃபேட் தின் அப்படின்னு சொல்றோமோ, அதே போல டிஃபரன்சியேஷன் அதனுடைய ஆப்போசிட் இன்டெக்ரல். இன்டெக்ரலுடைய ஆப்போசிட் தான் டிஃபரன்சியேஷன். இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று வர்றதுதான் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். இதுல ரெண்டு இதுவும் இருக்கும், விஷயமும் இருக்கும், டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும், both integration is also there. So there we can say this is called differential equations. If first part I am going to see the differentiation section. In the differentiation section first mega basic and fundamental one. இது தெரியாம நான் கால்குலஸ் உள்ளே போக முடியாது, இது தெரியாம டிஃபரன்சியேஷனுக்குள்ள போக முடியாது. Because this is the basic fundamental one for all the calculus, that is called limits. அதை பத்தி தான் பார்க்குவோம். நோட் புக்ல எடுத்துட்டீங்களா, இல்ல நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் எடுப்பீங்கன்னா எடுத்துங்க, நோ ப்ராப்ளம். பட் எனக்கு நீங்க நான் எடுக்கிறது உங்களுக்கு புரியணும். ஒருவேளை இப்பனாலும் ரெக்கார்டை பார்த்து நீ எழுதிக்கோ, சரிங்களா? நீ எதை முக்கியமா எழுதணும்னா கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ் நான் கொடுப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கொடுப்பேன். அதை மட்டும் நீ எடுக்க தவறவே தவறாது. Are you all listening please? ரொம்ப ஒரு 1 hour மேல ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் தயவு செய்து நானும் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிருக்கேன். நீங்க எல்லாரும் அதுக்குள்ள ஒரு ரிப்ளை கொடுங்க பார்க்கலாம். சார் ஓகே சார், ரெடி சார் சொல்லுங்க. ஓகே சார், ரெடி. ஓகே சார், ரெடி சார். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். தயவு செய்து ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதலாம் பரவாயில்ல, கான்செப்ட்ஸை ப்ளீஸ் தயவு செய்து விட்டுறாதீங்க. அப்பப்போ டிப்ஸ் கொடுப்பேன், ட்ரிக்ஸ் கொடுப்பேன், ஷார்ட்கட் கொடுப்பேன். ஏன்னா நம்ம இப்போ மறந்துடுவோம், ஜஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணும் பொழுது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்ஸ். இப்போ இந்த லிமிட்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் லிமிட்ஸ்? பாருங்க, இந்த லிமிட்ஸ்ன்றது வந்து ஆக்சுவலி கால்குலஸ் வந்து டெரைவ் பண்ணணும். கால்குலஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இட்ஸ் அ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் குவான்டிட்டி. கால்குலஸ் நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்றோங்க. நமக்கு முதல்ல இதை படிக்கும் பொழுது +1 +2 கூட நீ தெரிஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்காக இந்த கால்குலஸ் படிக்கிறோம்? கால்குலஸ் இஸ் என்ன சொல்றது, இட் இஸ் used in wide applications. Calculus is nothing but a rate of change of quantity. வேற எங்கேயுமே போவானாங்க. நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்துங்க, ஹியூமன் பாடியில ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணலன்னா அவ்வளவுதான், நம்ம எல்லாருமே காலி இல்லையா? ஸோ ஹியூமன் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோஸ், பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்கணும். அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு, சாரி 1 மினிட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் அது ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we are using the calculus.
அப்ப calculus is a mathematics, it's a study of mathematics ல ஒரு branch. That branch, how can I say it's a branch of mathematics where the rate of change of quantity. அப்ப பயாலஜில யூஸ் ஆகுது. எப்படி யூஸ் ஆகுது? என்ன சொன்னேன்? எதுமா சொன்ன? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் blood vessels through arteries and veins. இப்போ அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நல்ல மழை, ஒரு புயல் உருவாயிடுச்சு. இது காரணம் என்னன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர். டியூ டு தட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் நம்மளுக்கு சைக்ளோன் வருது, விண்ட் வருது. இதெல்லாம் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல கண்டுபிடிக்கிறான். இதே போல மார்ஜினல் ரெவன்யூ, எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் உருவாகுதுன்னு வச்சுங்க, the rate of change of economic crisis, rate of change of revenue, rate of change of margin, profit, இல்ல இதெல்லாம் வச்சு நம்ம மார்ஜினல் காஸ்ட் அதெல்லாம் காமர்ஸ்ல படிக்கிறோம். it is used in commerce. பிசிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்றோம். everywhere this calculus is useful. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த கால்குலஸ் படிக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி தான் படிக்கணும். ஒருவேளை 11th 12th நீங்க மிஸ் பண்ணியிருந்தா இப்ப தெரிஞ்சுங்க, this calculus is very very useful in all the fields, no doubt in that. ஓகேங்க. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பாருங்க, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ரெண்டு விஷயம் இல்ல, ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் ஆக்சிஜன் ஒன்னும் சேர்ந்தாதான் என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு வாட்டர் கிடைக்கும். this is called rate of change of reaction. this is calculus. பாருங்க, பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில எங்கேயாவது கால்குலஸ் இல்லாத சப்ஜெக்ட் இருக்குது, சாப்டர் இருக்கா, யூனிட் இருக்கா? ஜஸ்ட் டெல் மீ. இன் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி we have calculus in each and every unit. ஒரு கால்குலேஷன் பார்ட் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பா இன்டகிரேஷன் கால்குலஸ் இருக்குது, டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கும். இஸ் இட் ரைட்? so that much important. அப்ப லிமிட்ஸ் தான, வாட் இஸ் தட் கால்ட் அ லிமிட்? சரியா, நம்ம போலாமா? கதைக்குள்ள போலாமா? இப்போ ஆர் யூ ரெடின்னு சொல்லிட்டீங்க. திரும்பி உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. Limit means, simply we can say in one word, limits means it approaches but it does not touch. அது approaching but not achieving அப்படின்னு சொல்லலாம். அழகா அந்த வேர்ட் என்ன சொல்லலாம்? approaching. what do you mean by limit அப்படின்னா approaching but not achieving. approaching but not achieving. என்ன அர்த்தம்னா, இது கிட்ட போகும் ஆனா போய் அதோட தொடாது, அச்சீவ் ஆகாது. இட் வில் அப்ரோச் பட் இட் நாட் அச்சீவ். தட் இஸ் கால்ட் லிமிட்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அப்போ இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளேஷன் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஆல் நோ. நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மறுபடியும் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்ல போறேன். அப்போ லிமிட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். எவ்ரிபடி ஹேவ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வாட்சிங் மூவி இல்லையா? அதுவும் சினிமா தியேட்டர்ல போய் பார்க்கணும்னா நிறைய பேருக்கு ஆசை, போயிருப்பீங்க. சம்டைம்ஸ் யூ கேன் கோ லேட் டு த பிக்சர். ஒரு 2 minutes கழிச்சு போயிருப்பாங்க, உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருப்பாங்க, நீ மட்டும் என்ன ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு உள்ள போய் பாரு. இஃப் என்டரிங் இன்டு த சினிமா தியேட்டர் டார்க் ரூம், யூ கேன் ஃபீல் யுவர் லுக்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ பிளைண்ட். உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஒரு 2 seconds 3 seconds கழிச்சு போனா ஓரளவுக்கு யூ ரெகக்னைஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் நம்பர் தெரியும், அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்க, யூ கேன் ஐடென்டிஃபை, யூ கேன் ரெகக்னைஸ். பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 2 to 3 seconds இஸ் blank, you should be blank, பிளைண்டா இருக்க மாதிரி தெரியும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அப்போ நம்ம கண்ணுல ஒரு இது இருக்கு, பியூப்பிள்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பியூப்பிள் என்ன பண்றது? இந்த டார்க்னஸ் உங்களுடைய பியூப்பிள் பிரைட் ஆக்கி கொடுத்து வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ணுது. இல்ல, இட் வில் எக்ஸ்டென்ஸ் யுவர் பிரைட்னஸ். புரியுதுங்களா? அது காரணம் ஒரு லிமிட்னு சொல்றேன். இதே போல ஒரு பிரைட் பிளேஸுக்கு போற, ஒரு கார்னிவல் நடக்குது, ஒரு பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு செலிப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. திடீர்னு அதுல என்ட்ரு ஆகிற பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் லைட்ஸ் தான் போட்டு பிரைட்னஸ். திடீர்னு நம்மளுடைய கண்கள் கூச ஆரம்பிச்சு விடும். உடனே ஒரு 5 செகண்ட் கழிச்சு அந்த கூசுறது நின்று நார்மல் இதுக்கு வந்துடும். இது காரணம்னா இட் கான்ட்ராக்ட்ஸ், the pupil contracts your brightness. இல்ல, அப்ப குறைக்குது. அங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிச்சு, இங்க குறைக்குது. இது ரெண்டுமே லிமிட் தான். அதுதான் சொல்றேன், இட் அப்ரோச்சஸ் பட் டஸ் நாட் அச்சீவ், பட் நாட் அச்சீவிங். இதுதாமா லிமிட். லிமிட் இது புரிஞ்சிச்சிங்களா? ரெண்டு விஷயம். லிமிட் என்றா கிட்ட போகும். இப்ப பாருங்க, ஒரு கோடு மாதிரி நான் போடுறேன் லைன். இப்ப பாருங்க, இங்கதான் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இங்க இருந்து ஒரு இது போகுது லெஃப்ட், இது பேர் லெஃப்ட். அது பின்னாடி நான் சொல்லித்தரேன். கிட்ட போகுது, இந்த புள்ளி 0.9999 வரைக்கும் இருக்கு. இது 1ன்னு வச்சுக்கோ, அது வரைக்கும் தான் போகும். ஆனா இதுல போய் டச் ஆகாது. அதே போல அந்த சைட்ல இருந்து வருது, டக் 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 டக்னு வருது, இதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்போ லிமிட் மீன்ஸ் அப்ரோச்சிங் பட் நாட் அச்சீவிங். ஆர் யூ கிளியர் நவ்? லிமிட்ஸ் புரிஞ்சிச்சா? லிமிட் அப்ரோச்சஸ் பட் நாட் அச்சீவிங்.
அப்போ இந்த சைடு வருது பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேர் லெஃப்ட்னு சொல்லுவோம், அது சைடு பேர் ரைட்னு சொல்லுவோம். எப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, எது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இல்ல? அவன் கான்ட்ராக்ட் சின்ன இதுல இருந்து பிரைட்னஸ் தூக்கி கொடுக்குது இல்லையா, அது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் வச்சுக்கோங்க. பிரைட்னஸ் குறைச்சி கொடுக்குது இல்லையா, அது வந்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வச்சுப்போம். 2 எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது மறக்கக்கூடாது. லிமிட்னா இந்த சினிமா தேட்டரையும் மறக்கக்கூடாது, கார்னிவல் பார்ட்டிக்கு போனதையும் மறக்கக்கூடாது. அப்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துப்போம் பாருங்க. ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்களுக்கு லிமிட்ஸ்னா என்ன, அதுலயே உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். ரைட், பாருங்க. லெட் your f of x is equals to x square minus 1 divided by x minus 1 at nearby values of x is equals to 1. ஒன்னும் இல்லை, உதாரணத்துக்கு இது ஒன்று நான் லைன் போட்டுக்கலாம் இல்ல, லைன் போட்டுக்கிறேன். இது வந்து இங்கதான் 0.1 இருக்கு சரிங்களா. இந்த 1ல இருந்து குறைச்சிக்கிட்டே வர வேல்யூவை, அதே போல 1ல இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிற வேல்யூவை இங்க பாருங்க. x is equals to 0.9 போடுறேன், x equals to 0.99 போடுறேன், x equals to 0.999 போடுறேன், x equals to 0.999. இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது your f of x என்ன ஆயிடும் தெரியுங்களா, 1.9. your f of x is equals to 1.999. your f of x is equals to 1.999. நீங்க வீட்ல அப்புறமா கால்குலேட் பண்ணிக்க, டைம் இல்லாதனால சிம்பிள் 999 1.999. அப்ப பாருங்க, நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண 0.9ல இருந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். 0.99 ஆனா ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசர் டு 2. when it is almost closer to 2, the function f of x is 1.999, almost to 2. அப்ப என்ன சொல்லனா, லிமிட் x tends to your cut off value, இதுக்கு பேர் கட் ஆஃப்னு சொல்லுவோம், நியர்பை வேல்யூனா கட் ஆஃப்னு சொல்லுவோம். that cut off value x tends to 1, your function f of x. இந்த f of x இதுக்கு லாஸ்ட் எவ்வளவு வரைக்கும் போயிருக்குது, 1.999. ஆனா 2 ஆனா you have to put that as 2. this is the meaning of that. this is approaching but not achieving. this அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இங்கதான் 0.99, இங்கதான் 0.99 0.9 வருது. அப்ப க்ளோஸ் ஆக it will reach to 2. when it closer to 1, இப்ப பாருங்க, இது 1 கிட்ட போகும்போது உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து 2 கிட்ட போயிடுது. அப்ப x tends to 1, இதுக்கு பேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது காரணம் என்ன அப்படி சொல்லுவோம்னா, this or நம்ம என்ன பண்றோம், we are moving closer to x equals to 1 from left hand side. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா க்ளோஸா போறோம். 0.999 வரைக்கும் போட்டோம். the answer is 1.992. இது லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருந்து போறதுனால from the left hand side it moves, we can put the symbol called minus. limit x tends to 1 minus f of x equals to 2. on the other side, 1க்கு மேல ரைட் ஹேண்ட் சைடு போறீங்க. x equals to 1.1, x is equals to 1.01, x is equals to 1.001, x is equals to 1.001. I have just started with 1.1, 1.01, 1.001. அப்ப பாருங்க, the values of f of x is equals to 2.1, f of x is equals to 2.01, f of x is equals to 2.001, f of x is equals to 2.001. அப்ப அதே போல when it reaching the 1 on the right hand side, it comes closer, it will reach to 1, and the f of x is also reaches to 2.001. almost it is equals to 1.2. இங்க பாருங்க, 1.999 லெஃப்ட் ஹேண்ட்னால 2க்கு முன்னாடி இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட்னால 2க்கு அடுத்து தாண்டி இருக்கு. ஜஸ்ட் 0.001 தான் டிஃபரன்ஸ். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா, லிமிட் x tends to the cut off value is 1. since it is right hand sideல values எடுத்தனால 1 plus f of x, அதனுடைய வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் ரீச் approaches 2. therefore limit x tends to 1 minus shows that this is a left hand side limit. x is tends to 1 plus is a right hand side limit. both the answers are same, both we can merge. this answer is also 2. therefore we can call it as, this is called left hand limit, this is called right hand limit. okay, are you ready now? புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? shall we move on to next one? அப்போ this is called left hand limit and right hand limit. இப்போ வாங்க கவனிங்க. இப்போ இதுல இருந்து லிமிட் எப்போ எக்ஸிஸ்ட், when the limit exists, limit x tends to 1 minus f of x is equals to limit x tends to 1 plus
f of x is equals to limit x tends to 1 f of x. இது ரெண்டுத்துடைய வேல்யூ both left hand limit and right hand limit are equal, then we can say that limit exists. Otherwise it does not exist. 3 cases நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. Both are same, but if they are called as infinity, ரெண்டுமே சேமா இருக்கணும், that the value should be finite. If it is infinity, then we cannot say that is a limit exists. Limit does not exist in answer. About limit extends to 1 minus f of x. Limit extends to 1 which means that your left hand limit is equals to right hand limit, that is equals to finite. Then only you can say that limit exists. பெரிய மேடு போனோம் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு 30 kilometers. Okay, now I'm going to give you 3 examples by putting a graph. Please take down. This is a limit existency of a limiter. So 3 cases are that you can say. ஆன்லைன் கிளாஸ் வேற அட்டெண்ட் பண்றேன். பாவம் என்னது? Please kindly mute பண்ணிங்கப்பா. யாரோ சவுண்ட் டிஸ்டர்ப். Now listen please carefully. Before I just taking a curve. அது காமிக்காம அது யாராவது ஃபோன் பண்ணாங்களா? இங்க பாருங்க, x is equals to இருமா. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் ரெண்டுமே கட் ஆகுது. x is equals to 1. இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், x is equals to இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். With the both they have the function at the value of x is equals to 2. If both the function, the left hand limit and right hand limit meets at the curve x is equals to 2, which means that limit x tends to 1 f of x, that is called left hand limit. Limit x tends to 1 plus f of x is the right hand limit, which is equals to the function f of x என்ற வேல்யூ என்னன்னா 2 வருது. அப்போ this is called both left hand limit and right hand limit are equal, that is finite. Therefore I can say limit exists. Therefore I can say this is called limit exists. Okay va? Second case, அடுத்த case பாருங்க. The next one, we have 2 curves like this. We have 2 curves. ஒரு curve பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? Finiteல infinite போயிட்டே இருக்கு. இன்னொரு curve அதே போல infinite போகுது. We have a function here. இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா? இது infinite, it will go infinite. X is equals to 1. இப்போ f of x பாத்தீங்கன்னா it will go to infinity. அதே போல இதுவும் infinity ஆகும். But both x values are same at 1. X is equals to 1. அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா limit x tends to 1 minus f of x is equals to limit x tends to 1 plus f of x is equals to infinity. That is the case. அப்போ we can call this as limit does not exist. Limit does not exist. This is second case. Let us see the third one. Third one பாருங்க. We have 2 functions f of x. ரெண்டு curve இருக்கு. The first curve. See the first curve. It is like this. It is first curve. So both the cutoff points are same. X is equals to a. X is equals to a. Both the points are x is equals to a. இங்க பாத்தீங்கன்னா another curve, it starts from here. இப்படி போகுது. இந்த f of x, the y values becomes, இது வந்து c, இது வந்து b ன்னு இருக்கு. அப்ப the first curve f of x for the first curve limit x tends to x equals to a ன்னு சொன்னேன் இல்லையா? a minus your f of x is equals to your cutoff value and the y value function is b. Similarly, limit x tends to a plus the right hand value, அதுக்கு தான் b, தப்பா போட்டேன். இது வந்து left hand value வந்து c, right hand value f of x is equals to b. Both are different, not equal. First condition, both are equal இருக்கணும். Both left hand limit and right hand limits are equal, but it should be finite. Second பாத்தீங்க, both are equal but it is equal to infinite. Limit does not exist.
இங்க ரெண்டுமே equal இல்ல not equal, therefore limit does not exist. Only condition when the limit exists, if it is limit extend to in general a minus f of x, limit extends to a plus f of x is equals to limit extends to a f of x. Okay, this is ஏமா called இருமா the existence of limit. Please take down. Please take down. என்னது அது? Next one, please. தம்பி யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட்ல இருக்கீங்க பாருங்கப்பா. Please kindly mute. Please check it out, please. நீங்க மதன் பர்த்டே. Next one, indeterminate form. Indeterminate forms. So we have in general பாருங்க 7 cases. யார் எங்க சொன்னாலும் immediately how many indeterminate forms na? Only 7. Okay, that indeterminate forms la varumbodhu we cannot determine the values in present form. If it is in indeterminate form, in the present form, we cannot able to find the values. You cannot able to determine the values. What are the indeterminate forms? Let us see. 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity into 0 multiplied by 0, 0 power 0, infinity power 0, and 1 power infinity. These are the 7 indeterminate forms. First, the values I am just substituting in the limits. In if x tends to a na x is a pon. If I substituted a value, if the value, the answer is finite, no problem. If the answer is it is in any one of the form, indeterminate form, then what I have to do? So please kindly note down, these are the 7 indeterminate forms. Indeterminate forms in mathematics, these are the 7 ones. 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity multiplied by 0, 0 power 0, 8 infinity power 0, and 1 power infinity. This is called the indeterminate forms. We cannot determine these values in present form. We have to change into some conditions. So now how to solve the limits? Okay, first one, direct substitution. If you put the direct substitution, what is the meaning of that? Limit extends to 3, 3x plus 1. Let us put instead of x 3, 3 into 3 plus 1, therefore the answer is 10. This is called direct substitution. If it is finite, no problem. No problem. If it is any one of the form, that is called indeterminate form. How to solve the limits? If it is in clear, all are useful, Tambi. Don't think that this is only for JEE main examination, examination useful. It is useful for all the examination. When you are entering into engineering mathematics, in first one, M1, M2, useful. Next, indeterminate forms. Okay, if it is in indeterminate forms, methods are, now on the order in the methods you can solve. First one is called factorization method. Factorization method. The second one is called rationalization method, where we all studied in 10th standard and 11th station, rationalization method. The third one, using the trigonometric concepts. Okay, using the trigonometric concepts. Fourth one, using the standard limits. Now the formula. So these techniques are all we are going to follow for this entrance examinations, coaching, combo coaching. So how to solve the limits? First one, if it is direct, if the answer is finite, no problem. If the direct answer should be in any one of the form, you have to solve the problem by factorization method or rationalization method, trigonometric method, or using the standard limits. Now we are going to solve the problems. Please listen carefully. Before we are solving the problems, I want to give you some important concept booster. That is very important. Please take your notebooks. Everyone, please take your notebooks. So I'll give you some of the important concepts, which is very important. And also it may be given in the
materials also given by the Editorial Academy. இருந்தாலும் now you please take down. நான் ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் தான் கொடுப்பேன், எல்லாத்தையும் கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே ப்ளீஸ். லிமிட்ஸ் எழுதிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனியும் algebra of limits. Please take down the algebra of limits. நான் இதை கொடுக்குற இந்த கான்செப்ட்ஸை மட்டும் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதெல்லாம் நீங்க அப்படியே உங்க இதுல ஏற்றிட்டு வந்துடணும், அப்படியே கரைச்சி குடிச்சிட்டு வந்துடணும். ரைட்? நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கேட்கும் போது யூ டக் டக் டக்னு ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே ரைட். Algebra of limits. Algebra of limits. Algebra of limits. First one, limit extends to a f of x plus or minus g of x is equals to limit extends to a f of x plus or minus, you can split into two integrals into g of x. The second algebra, limit extends to a, the multiplication. F of x is multiplied by g of x. You can write this as limit extends to a, f of x into limit extends to a, g of x. This all called as concept boosters. Please நீங்க டைட்டில் அதுக்கு எழுதிக்கலாம், concept boosters. ஒருவேளை உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொன்னா you just buy that book which was compiled by me. There we have given all these concept boosters. ஃபுல்லா கொடுத்துருப்பேன். இப்போ நான் கொஞ்சம் தான் கொடுப்பேன், முக்கியமானதை மட்டும் டைட்டில் போர்டில் எழுதினால அதுல எல்லாமே இருக்கும். ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன், limit extends, if you want please buy it. So extends to a, f of x divided by g of x, which is equals to limit extends to a, f of x divided by limit extends to a, g of x. Next one, limit extends to a, f of x plus constant. You can write this as limit extends to a, f of x plus constant. Then the absolute value, limit extends to a, modulus of f of x, you can write the whole modulus. Limit extends to a, f of x. Power, if it is in power, limit extends to a, f of x whole power n is equals to limit extends to a, f of x whole power n. Finished? Please take down quickly. The next one, limit extends to a, f of x whole power g of x. You can write this as limit extends to a, f of x whole power limit extends to a, g of x. Power கூட தனியா செப்பரேட் பண்ணிடலாம். That is called limits algebra. Next one, we are going to see the theorem called sandwich theorem. We are going to see the sandwich theorem. If f of x is less than or equal to g of x is less than or equals to h of x, limit extends to a, f of x is equals to limit extends to a, h of x, then limit extends to a, g of x is equals to limit extends to a, f of x. This is called sandwich theorem. Sometimes you can use the sandwich theorem. If the functions are less than or equal to g of x and less than or equal to h of x, then we can write limit extends to a, f of x equals to limit extends to a, h of x, then limit extends to a, g of x equal to limit extends to a. One of the theorem in limit called sandwich theorem. நான் கொடுத்த இந்த அல்ஜிப்ரால ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிள். நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ முடிச்ச பிறகு ஒரு 5 minutes பார்த்தாலே போதும். In the next class, I am going to give you some standard results which is useful for solving the problems. Then we are going to work out some problems. Yeah, in a class, please listen. Please say yes or no. Yes, sir. So those who are listening, yes, sir. With this, we are going to finish today's class. Okay. Already the time is up. No problem. We have கொடுத்த சில
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நிறைய டைம்ஸ் போயிடுச்சு நமக்கு. இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான கிளாஸ், அது ரொம்ப முக்கியன்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஐ ஹவ் given all the instructions clearly. I have given the introduction about, இன்னும் டீட்டெயிலாக கூட கொடுக்கலாம், பட் நான் கொடுத்தது ரொம்ப பிரீஃபாக கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ யூ ஹேவ் அ கிளியர் ஐடியா. I told you when you want to reach the target, you must have a clear strategy. The first strategy is called easy kill strategy. How to work smart. புரியுங்களா? ஹார்ட் ஒர்க்கே கிடையாது, சிம்பிள் வே. நீங்க முன்ன மாதிரி எங்க உட்காந்து பாருங்க, in your board examinations key marks ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கீ இருக்கு, ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் கீ இருக்கு, பட் இங்க ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. But you don't have steps here. Only you have to mark the right answer. If the answer is right, you will get 4 marks. Otherwise, you can lose 1 mark. அதுதான் பேட்டர்ன், கொஸ்டின் பேட்டர்னே அதுதான். I already told you, the expert says அதுதான். Focus on your previous year examination. Have a thorough knowledge in your syllabus. அந்த சிலபஸ் எங்க இருக்குன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்லயே இருக்கு. ஒருவேளை நான் இது மட்டும் தான் 11th ஸ்டேட் போர்டு மட்டும் தான் படிக்கணும், படி, தப்பே இல்லை. 12th CBSE மட்டும் தான் படிப்பேன், 11th CBSE தான் படிப்பேன், படிங்க, no problem. So with this we'll stop. Before I'm going to end the class, I want to tell you a small story. Please listen carefully. Not a story, this is heart touching ஒன்னு தான். நீ வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, this is an inspirational one. ஸ்டோரின்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன், இது ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவம் தான். ப்ளீஸ் லிசன் தேர். ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணாரு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 9th 10th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த டீச்சர் எல்லாம் பெல் அடிக்க போறாங்க. பெல் அடிக்கிறதுக்கு 5 minutes முன்னாடி, டுமாரோ இஸ் சாட்டர்டே and day after tomorrow is Sunday. Both the day வந்து உங்களுக்கு லீவ் தான். அதனால you can enjoy your holidays. But one is instructions, information to you. When you are coming on Monday, you must bring one ஏதாவது ஒரு விஷயம், ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து உங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டு வரணும். அந்த பொருள், அந்த தட் திங் என்ன இருக்கணும்னா உங்க ஃபாதருக்கும் உங்களுடைய மதருக்கோ இல்ல வீட்டுல யாருக்கும் தெரியாம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீச்சர் சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அந்த சார் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. 2 days ஆயிடுச்சு, இந்த ஹாலிடேஸ்லாம் ஓவர். மண்டே மார்னிங் எல்லாரும் வராங்க, வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். மேபி அவர் கிளாஸ் டீச்சராக இருக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். அப்போ உடனே வந்தவொடனே அந்த டீச்சர் கேட்குறாரு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும், நான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டே கேட்குறாரு, நீ எல்லாம் கொண்டு வந்தீங்களா? எல்லாரும் ஒரு பொருள் கொண்டு வந்தாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து, சார் எங்கள் வீட்டில் இந்த பொருள் கிடைச்சது, பென் இருந்தது, பென் எடுத்துன்னு நான், ஒரு நோட் புக் எடுத்துன்னு கொடுக்குறான், ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துன்னு கொடுக்குறான், ஒருத்தன் அவங்க அப்பாவுடைய பர்ஸே கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். இப்படி எல்லாரும் கொடுக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எந்த பொருளையும் கொண்டு வரல. அப்போ இந்த டீச்சருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். நான் சொன்னது எல்லாம் கீழ்ப்படிந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு பொருளும் கொண்டு வந்துட்டாங்க, இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எந்த பொருளுமே கொண்டு வரலையே அப்படின்னும் போது இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. உடனே அந்த டீச்சர் வந்து அந்த பையனை போய் கேட்கிறாரு, எப்பா இவங்க பாருங்க எல்லாம் ஒரு பொருள் ஸ்டேஜ் இந்த டேபிள் ஃபுல்லா எல்லா பொருளும் இருக்கு, நீ மட்டும் கொண்டு வராதுக்கு என்ன காரணம்? இப்போ அந்த பையன் சொல்றான் அந்த டீச்சர்கிட்ட, சார் எங்க வீட்டுல அப்பாவும் வேலைக்கு போறாங்க, அம்மாவும் வேலைக்கு போறாங்க, வீட்டுல யாருமே கிடையாது, எனக்கு அப்பா அம்மா மட்டும்தான், பாட்டி தாத்தாலாம் கிடையாது. பட் நான் எடுக்கணும்னு நினைச்சா எப்போ வேணா எடுத்துக்கலாம், இல்ல டெய்லி எப்போ வேணா எடுக்கலாம், மறைந்துட்டு அவனுக்கு மறைமுகமா எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் என்ன என் மனசுல உறுத்துச்சு அப்படின்னா, எங்க அப்பா இல்லை எங்க அம்மா இல்லைதான், பட் எல்லாத்தோட என்னை படைச்சோட ஒருத்தர் இருக்கிறாரு மேல, there is a God. அவர் 24 hours 24/7 என்னை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. ஒருவேளை நான் அந்த பொருள் எடுத்தேன்னா எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா அம்மா பார்க்காம போலாம், வேற யாருன்னா பார்க்காம போலாம், பட் God is watching me சார், அதனால நான் கொண்டு வரல அப்படின்னா. தட் டீச்சர் வாஸ் wounded. கொஞ்சம் அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, நீங்க நினைக்கலாம் ஒருவேளை என்னை வாட்ச் பண்றதுக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் இல்லை, நம்ம ஃபாதர் இல்லை, மதர் இல்லை, நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செல்போன் நோண்டி கொண்டு இருக்கலாம், செல்போன்ல சேட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், செல்போன்ல விளையாடிட்டு இருக்கலாம், செல்போன்ல எது வேணா செஞ்சுட்டு இருக்கலாம், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரி போட்டுட்டு இருக்கலாம், எது வேணா செய்யலாம், பட் God is watching you. நீ இந்த கடவுளுக்கு பயந்த அப்படின்னா கண்டிப்பா சொல்றேன், நிச்சயமா God will bless you. Definitely you have admission in any one of the above colleges, no doubt. Wish you all the best and bright future for you all, both boys and girls. எல்லாருக்கும் என்னுடைய விஷஸ். கண்டிப்பா again and again I'm just telling you, every day is very important. அதனால ஒரு நாள் விட்டுறாரு. All the classes are very important. Come regularly. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. For first class, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.